آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقتصادی اصلاحات کی رفتار جاری رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ خارجہ سیکریٹری نے جموں کشمیر میں حملے کرنے کے پاکستانی دہشت گردوں کے منصوبے کے بارے میں مختلف ملکوں کے سفیروں کو جانکاری دی ہے۔ کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح بہتر ہو کر 93.76% ہو گئی ہے۔ حکومت نے مرکزی سرکار کی طرف سے پنشن پانے والے لوگوں کے لائف سرٹیفکیٹ یعنی زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ جمع کرنے کی مدت اگلے سال 28 فروری تک بڑھا دی ہے۔ ہماچل پردیش میں سبھی تعلیمی ادارے 31 دسمبر تک بند کر دیے گئے ہیں اور خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے سبب تمل ناڈو کے کئی اضلاع میں دور دور تک بارش ہوئی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کو عالمی سرمایہ کاری کا ایک پسندیدہ مقام بنانے کے لیے اقتصادی اصلاحات کی رفتار جاری رہے گی۔ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جس کا اہتمام CII نے کیا تھا، محترمہ سیتارمن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی وبا کے اس دور میں بھی زبردست اصلاحات کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے اصلاحات کے سلسلے میں ایسی نوعیت کے اقدامات کیے ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مالی شعبے کو پیشہ ورانہ کیا جا رہا ہے اور حکومت شیئرز کی فروخت جاری رکھے گی۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات کے بارے میں وزیر موصوف نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال نے ٹیکس داخل کرنے کے عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے بیرونی مشنوں کے سربراہوں کے ایک مخصوص گروپ کو جموں کے نگروٹا ضلع میں دہشت گردانہ حملے کے منصوبے اور اس کے سیکورٹی، ڈپلومیسی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر ہونے والے مضمرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس دہشت گردانہ حملے کے منصوبے کو حفاظتی دستوں نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو ناکام بنا دیا تھا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پیش نظر وزارت خارجہ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گروپوں کو دی جانے والی بریفنگز کی یہ پہلی بریفنگ تھی۔ دیگر سیکریٹری بھی اپنے دائرہ کار کے شعبوں میں مشنوں کے سربراہوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس معلومات کو فراہم کرنا ہے۔ مشنوں کے سربراہوں کو اس واقعے کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں کہ کس طرح اس دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنایا گیا اور دہشت گردوں کے پاس سے ایسے ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیے گئے ہیں جن سے ان کے پاکستانی ہونے کی عکاسی ہوتی ہے۔ سربراہوں کو بتایا گیا کہ کس طرح پولیس اور خفیہ حکام کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برآمد کی گئی AK-47 رائفلیں اور ساز و سامان کا تعلق پاکستان کی جیش محمد سے ہے۔ اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ 19 نومبر کا یہ واقعہ جموں کشمیر میں پاکستان کی طرف سے جاری دہشت گردانہ مہم کا ایک حصہ ہے اور سال 2020 میں ہی دہشت گردانہ تشدد کے 200 واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں 199 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بحرین، متحدہ عرب امارات اور سیشلز کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ اپنے 6 روزہ دورے کے دوران وہ ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے علاوہ وہاں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ڈاکٹر جے شنکر کا بحرین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ایک اور اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ ملک میں اب تک 86 لاکھ سے زیادہ افراد کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی شفایابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 93.76% ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر لگ بھگ 86,05,000 مریضوں کی شفایابی کے ساتھ ہی ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد زیر علاج مریضوں کی تقریباً 20 گنا ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 42,000 سے زیادہ مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد انہیں اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی، جبکہ اسی دوران لگ بھگ 38,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کل 4,38,667 مریض زیر علاج ہیں۔ صحت کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ملک میں 26 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 20,000 سے بھی کم ہے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 480 مریضوں کی موت ہوئی ہے اور شرح اموات 1.46% تک آ گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے تقریباً 11 لاکھ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جانچ کیے گئے نمونوں کی کل تعداد تقریباً 13
37 लाख हो गई है। मरकजी सरकार और ICMR ने जांच करने के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया है। भारत की जांच करने की सलाहियत 15 लाख यौमिया हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि जांच में इजाफे से कोविड-19 मामलों की जल्द निशानदेही, उन्हें तेजी से अलग थलग किए जाने और मौसर इलाज में मदद मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला उन लोगों में शामिल हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, सेहत के मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन, काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा, सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल भी कोविड के जायजे से मुतालिक आला सतह की इस मीटिंग में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता जुमे को वैक्सीन की तैयारी के लिए भारत की हिकमत अमली और इसे आम लोगों तक पहुंचाए जाने के बारे में चोटी के अहदेदारों के साथ मीटिंग की थी। बिहार में रियासत भर में 15 दिन के लिए इंतहाई चौकसी का ऐलान किया गया है। दीगर रियासतों में कोरोना के मामले बढ़ने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट साहिबान को इस सिलसिले में हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार की सरबराही में आफात के बंदोबस्त के ग्रुप की मीटिंग में यह फैसला किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत में हवाई जहाज, रेलगाड़ी या सड़क के रास्ते आने वालों के लिए ताज़ा SOPs जारी किए हैं, जिनका इस महीने की 25 तारीख से इतलाक होगा। ताज़ा तरीन हुक्म के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से हवाई जहाज या रेलगाड़ी के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासत में सभी तालीमी इदारों को 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासती सरकार ने 4 जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है। ये जिले हैं शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू। अलबत्ता 26 नवंबर से ऑनलाइन दर्स तदरीस का काम शुरू होगा। टीचरों से कहा गया है कि वो अगले अहकामात तक घर से काम करने का सिलसिला जारी रखें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। हुकूमत ने पेंशन पाने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जिंदा होने का सर्टिफिकेट जमा करने की मुद्दत में तौसी करते हुए अगले साल 28 फरवरी कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को 1 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत के मुताबिक पेंशन पाने वालों की कई अंजुमनों और इनफरादी तौर पर बहुत सी दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें कोविड-19 वबा के पेश नज़र लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की दरखास्त की गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज एयर इंडिया 1B777 तैयारे के जरिए चेन्नई के लिए इफ्तिताही परवाज की। सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव की वजह से कल शाम से तमिलनाडु के कई अजला में दूर दूर तक बारिश हुई है। ये पिछले 6 घंटों से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। आज सुबह सवेरे ये पुदुचेरी के 440 किलोमीटर जुनूब मशरिक में और चेन्नई के 470 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मरकूज था। आज ये तेज होकर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा और दोपहर बाद चेन्नई के नजदीक कराईगल और ममल्लापुरम के दरमियान साहिल को पार कर जाएगा। इसकी वजह से 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज तमिलनाडु में डेल्टा खित्ते और अरियालूर और पुडुचेरी में कराईगल में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वज़ीर आला ई पलानीस्वामी और पुदुचेरी के वज़ीर आला वी नारायणसामी से समुद्री तूफान निवार के पेश नज़र सूरत हाल के बारे में बात की। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात की रफ्तार जारी रखने के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। खारजा सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में हमले करने के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मंसूबे के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों को जानकारी दी है। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 93.76% हो गई है। हुकूमत ने मरकजी सरकार की तरफ से पेंशन पाने वाले लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिंदा होने का सर्टिफिकेट जमा करने की मुद्दत अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है और हिमाचल प्रदेश में सभी तालीमी इदारे 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔